ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां। खबर जो मुद्दा बने लैके खबर जो मुद्दा बने दे विच अज गल होवेगी मिलावटखोरां दी जो त्योहारां दे सीजन दे विच इस नूं मौका समझदे ने नोट कमाउण दा ते नाल ही मिलावट करके उन्हां दे उत्ते किवें शिकंजा कसिया जा रहा है उसका जिक्र होएगा। पर उस तो अहम एक शख्स जो रसूख रखदा है उसकी भी गल होएगी। यह शख्स रसूख तकड़ा रखदा है ते नाल ही घुमदा वड्डियां गड्डियां दे विच बाउंसरां दे नाल जिप्सी पुलिस दी अगे पिछे हुंदी है, यानी कि स्कॉट भी मिली हुई सी ते कम करदा है ड्रग तस्करी दा। इस शख्स नूं गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी हुण एक वीडियो वायरल हो रही है जिस दे विच पुलिस वाले उसनूं सलूट ठोकदे ने। अज दिखावांगे ते सवाल भी पुछांगे कि यह शख्स किवें इस तरीके नाल काम करदा रहा ते कौन इस दे पिछे सी। अज दी इस खास पेशकश दे विच खबर जो मुद्दा बने दी शुरुआत अज असी उस हाई प्रोफाइल शख्स दे नाल ही करन जा रहे हां जो पुलिस दी गिरफ्त दे विच है। तुहानूं मिलवाउने हां हाई प्रोफाइल ड्रग तस्कर दे नाल। लग्जरी लाइफ, सियासी असर रसूख भी पूरा, नजदीकियां कांग्रेस ते अकाली दल दोवां दे नाल ही जो इल्जाम ने। जदों तस्करी वाला चेहरा बेनकाब होया परतां फरोलन वाली वीडियो सामने आई तां हुण हाई प्रोफाइल नशा तस्कर सियासतदानां दे लई भी बेगाना हो गया। सियासी पुष्ट पनाई च किवें नशा तस्कर पणपदे ने, सियासतदानां दी छत्रछाया हेठ तस्कर किवें अपनी सल्तनत खड़ी करदे ने, किवें नौजवानां नूं नशे दी दलदल दे विच धकेलदे ने, ये तस्वीरां दस्सण दे लई काफी ने। यह है हाई प्रोफाइल नशा तस्कर गुरदीप सिंह। हथियारबंद बाउंसरां दे नाल घिरिया होया, फिर लग्जरी कार दे विच सवार हुंदा है, गड्डी अंदर शान दे नाल बैठा होया नजर आ रहा है। गड्डी दे अगे पायलट कार भी चलती है। पंजाब पुलिस की गड्डी एवें एस्कॉर्ट करके लैके जा रही है जिवें कोई वड्डा वजीर होवे। नाके ते पुलिस के जवान सल्यूट भी ठोकते हैं। इस नशा तस्कर का सियासी असर रसूख इन्हां तस्वीरां तो भी वेख्या जा सकता है। कांग्रेस ते अकाली दल दोवां दे नाल ही नजदीकियां ने। हुण तुहानूं जनाब की होर खासियत भी दस दिंदे हां। नाम है गुरदीप सिंह, जिसकी बीते दिन ही गिरफ्तारी हुई, जिस कोलों STF ने 5.5 किलो हैरोइन बरामद की। इन्हां ही लग्जरी गड्डियां दे विच हैरोइन की सप्लाई करता सी। सियासतदानां दी मेहरबानी सदका शानो शौकत हासिल हुई, खूब सल्यूट भी वजे। पुलिस दीयां गड्डियां अगे पिछे घुमदियां सन। सियासी असर सूख दे नाल नौजवानां नूं मारन वाला साम्राज भी खड़ा कीता ते जदों चेहरा बेनकाब होया, ड्रग रैकेट दा पर्दाफाश होया तां फिर सियासतदानां ने भी पलटी मारदियां बहुता टाइम नहीं लाया ते गेंद एक दूजे दे पाले विच सुट्टनी शुरू कर दित्ती। अकाली दल दा कहना है कि इस नशा तस्कर दे नाल उन्हां दा कोई भी वास्ता नहीं है। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਈ सवाल कांग्रेस नूं कीता गया तां अग्गों जवाब मिलिया कि तां अकालियां वेले वधिया फुल्लिया। इस तरह की ये जिहड़ी पिछली दफा दी साडी सरकार सी ना अकाली भाजपा दी, ये उन्हां दी देन आ और ये लोग जिहड़े सी ना जिन्हां ने ड्रग्स दा बड़े वड्डे पैमाने ते काम कीता और ये उदों इन्हां दी जड़ां जिहड़ियां सीगीयां ओह अकाली दल नाल जुड़ियां होईयां सीगीयां। और तुसीं देखोगे कि इन्हां दी तस्वीरां सुखबीर सिंह बादल, विक्रम मजीठिया जी और होर पता नहीं अनेकां जिहड़े इन्हां दे सीनियर लीडरशिप आ उन्हां नाल। और ये जिहड़ा लड़का गुरदीप सिंह आ ये मुੱਢ ਤੋਂ ही अकाली परिवार है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
नशे के खिलाफ कैप्टन गवर्नमेंट ने पूरी मुहिम छेड़ के रखी है और नशेबाजों हम नशे के सौदागरों को पूरी तरीके से चेज कर रहे हैं, मगर हम उसको कोई बड़ा प्रोपोगेंडा का मुद्दा नहीं बना करके हम उसको कानून व्यवस्था और अपने बच्चों के भविष्य को बचाने का मुद्दा मान करके काम उनकी फोटो भी उनके साथ आई है, वो गाड़ी भी तक भी भारतेंद्र चहल की चलती है, वो बोल रहे हैं पुलिस ओएसडी काम कर रहे हैं, उसको पुलिस लूट कर रही है जो कि स्मगलर पकड़ा है, उसके लिए क्या कहोगे? मैं इस मामले में जो बात आपने कही है चीफ मिनिस्टर की नॉलेज में होगा, फिर भी मैं उनसे गलत कर। उधर आम आदमी पार्टी हाई प्रोफाइल नशा तस्कर के बहाने कांग्रेस ते अकाली दल दोवां ते ही हमलावर है। कि जे ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਿੜੀ ਵੀ ਫੰਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ-ਬਾਠ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਮਗਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ-ਬਾਠ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਪਾਇਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੀਪ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾਗਰ ਬਣਿਆ, ਕਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ, ਇਹ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਤੇ ਅਸਰ ਸੁਖ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਕਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 2 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਜੋ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਖੁਲਾਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸਾਂ ਤੇ ਜਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਾਸਪੋर्ट बनाए जाते सन। क्रिमिनल एक्टिविटी के जो गैंगस्टर टाइप या बैड एलिमेंट थे उनको जो है बना के दिए गए जाली डॉक्यूमेंट्स पे, जाली आधार कार्ड, जाली वोटर कार्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें जो है इनको बना के दी गई और उसके बाद इन्होंने पैसे लेकर उनको पासपोर्ट बनाया। पुलिस ने इस मामले ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਥਾਣਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੌਲਦਾਰ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਿਪਾਹੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ये ज़ीरकपुर थाने में ये मामला सामने आया था। जो कुछ लोग क्रिमिनल केसेस में वांटेड हैं, उनके पासपोर्ट नहीं बन सकते, तो उन्होंने कुछ ट्रैवल एजेंट से मिलके और इसमें कुछ हमारे 2 पुलिस कर्मचारी का भी रोल सामने आया था, उनसे मिलके उन्होंने फर्जी जाली आधार कार्ड, जाली अपने स्कूल के सर्टिफिकेट्स और बर्थ सर्टिफिकेट बना के उन्होंने ये पासपोर्ट बनाए थे। ਇਹ ਲੋਕ 2018 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 41 ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜੂ ਬਸੋਦੀ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੂ ਬਸੋਦੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੂ ਬਸੋਦੀ ਨਕਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। अभी तक तकरीबन पिछले 2 साल में हमने 41 पासपोर्ट्स ट्रेस कर लिए हैं, जो कि वो ट्रैवल एजेंट्स, 2 ट्रैवल एजेंट्स के नाम सामने आए हैं, कुछ लुधियाने के भी हैं और कुछ यहाँ लोकल मोहाली के हैं, जिन्होंने मिलकर ये काम किया था। तो इसमें अभी तक 3 अरेस्ट हो चुकी हैं, जो हमारे दोनों
कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल था और एक जो पब्लिक का आदमी है, तीनों को अरेस्ट कर लिया। और इसमें और भी अरेस्ट होंगी जी, क्रिमिनल्स हैं उनके भी हैं, तो इसको हम प्रॉपरली वेरीफाई कर रहे हैं एंड जो भी सुटेबल एक्शन होगा वो। इस सारे गुरधंधे ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾइंड ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਮਨ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਲੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਜਾਲੀ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਜਾਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੰਬੰਧੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੌਲਦਾਰ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਿਪਾही ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। इस केस को ऐसा नहीं बहुत सीरियसली लिया गया है, तो तभी ये चीज़ें सामने आ रही हैं और बड़ी ईमानदारी से सामने आ रही हैं और पुलिस भी अपनी जो भी है अपना रोल जो है वो अपना दरकिनार नहीं कर रही है कि उसका भी रोल था। और हमने भी अब पुलिस के साथ कांटेक्ट किया है और हम एक सिस्टम डिवाइस कर रहे हैं जिसमें ऐसी गलतियां भविष्य में ना हो। ठीक है, क्या आगे रणनीति किस तरह की तैयार की है कि आगे ये चीज़ें जो है सिर्फ नागरिकों को ही ये कहना है कि वो अपने कागज़ों का ध्यान रखें, अपना पासपोर्ट किसी से शेयर ना करें और सिर्फ passport.gov.in पे ही अपना पासपोर्ट अप्लाई करें। और कागज़ में अगर कोई कमी है तो बेहतर हो कि आप यहाँ पर ऑफिस में आ जाएं, उचित सलाह ले लें, ना कि किसी एजेंट टाउट या उसके चक्कर में फंसें। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾबिक ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਦਬੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਰਮਨ ਸਮੇਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि आखिर इसमें और कौन कौन लोग थे। ये सबसे अब लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिर ये फर्जीवाड़ा और भी कई लोग और भी कई गैंगस्टर जो हैं वो इसमें शामिल थे, जिसको लेकर पुलिस अब पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन में जुट गई। मोहाली से कैमरामैन राजेंद्र कुमार के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब। ਹੁਣ ਖਬਰ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। इल्जाम ने कि जमीन बेची गई सी, अचानक कब्जा करन दूजी धिर आ गई, फिर गोलियां चलियां, फायरिंग हुई तो एक शख्स को अपनी जान भी गवानी पई। पूरा मामला की है, रिपोर्ट देखो। एक दिन पहला तक इस घर दे विच सब कुछ ठीक सी, पर अज वैन पै रहे ने। पूरा परिवार गमगीन है। वजह 15 साल पुराना जमीनी विवाद, जो घर दे एक जी दे लई काल बन गया अते 2 मैंबरां नूं हस्पताल पहुंचा दिता। पूरा मामला बरनाला दे पिंड काले के दा है, जिथे जमीनी विवाद नूं लैके गोलियां चलियां। परिवार का इल्जाम है कि 15 साल पहला उन्हां दूजी धिर तो जमीन खरीदी सी। इन्ने सालों बाद अचानक दूजी धिर दे लोग बंदूकां ते तेजधार हथियार लैके आए अते जमीन कब्जाउण दी कोशिश करन लगे। विरोध करन ते गोलियां चला दित्तियां गईयां। राफल ते जी गंडासे मेरे अख च फायर वज्जा जी। कारण बस साडी जमीन नहीं जी, धक्के नाल जिहड़ी असीं वै कराई हुई आ 15 साल पहला जी। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ, ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। 15 ਸਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਲਿਖਤੀ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ 9 ਮਰਲੇ ਦੀ। ਕੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਵਾਹਨ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਮਿਲ ਲਓ ਚੱਲ ਵੀ ਜਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਹਨ ਜੀ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਨਾਲ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਾਣੀ ਉਹਦੀ ਵੱਟ ਪਾ ਲਾ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਾੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਾਰ ਗਈ। पीड़ित परिवार के बयानों के आधार उत्ते पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और मुलजमां की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੀ ਜੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰੇਟ ਵਧਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਏਲੀਸ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਏਲੀਸ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬਾਂਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੇਟ ਤੇ ਭੇਜੀਆਂ। ਹੁਣ ਖਬਰ ਲਵਾਂਗੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਬਵਾਲ ਹੋਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦੇ ਇਹ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਜੋ ਹੁਣ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਖਫਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਜੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਜੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਜੇ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਐਕਟਿਵ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਇਆ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਵਿਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਸੀਗਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੇਲ੍ਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਰੈਫਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਹੀ ਵਾਸ ਮਤਲਬ ਪਲਸਲੈਸ, ਕੋਈ ਪਲਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਿਪਲ ਡਾਇਲੇਟਡ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ECG ਕਰਵਾਈ ਐਂਡ ਹੀ ਦੈਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਸ ਡੈਡ। ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਇੱਥੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਵਿਜੇ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਜੇ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਜੇ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਕਲੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ, ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੰਡਾ ਚੱਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨੇ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਤੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਮਰ ਕੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਚੋਂ 14 ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲਾਵਟੀ ਪੇਠਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਖਿਲਵਾੜ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਪੇਠਾ ਕਿਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੇਠਾ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਔਰ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ
ਤਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਠਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਨੇ। ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਖਰੜ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਹੈ। ਜੋ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਧਰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਿਲਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ 1200 ਗੱਟੇ ਚਾਈਨੀ ਡੋਰ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਕੋਈ 13 ਕੁ ਬੈਗ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਸੀਲ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਖੋਲ ਰੱਖੀ? ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਅਜੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਖਬਰ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।